الجانب اخر اللي ولا بدانا نحطوه في بالنا هي المواطن. الاستراتيجيه اللي طبعا اللي انتهت السنه الماضيه كان شعارها هي من اجل مصالحه المواطن مع المنظومه الصحيه. اعتقد ان هذا الشعار مازال محمول ومازال مدى طويل. انطلاقا من هذا الجانب هذا كاين طبعا اشرتم الى تنزيل الدستور من خلال الحق للصحه، واعطيتي واحد التعريف للحق الصحه هو حق شمولي ماشي مرتبط فقط في العلاج. طبعا كيف ترون تطبيق هذا المبدا على ارض الواقع؟ شنو هي التدابير اللي كتمشي تهدف فعلا لاعطاء واحد المدلول حي لهذا التنزيل، لا سيما من خلال مثلا نقطتين اساسيتين. اولا بحال اللي قلتي نظام المساعده الطبيه فين وصل، شنو هي المشاكل اللي كيعاني منها. هذه هي طبعا ولا بد من المرور معنا، ولكن الوزاره هي اللي خاصها تقدم بعض الاجوبه حول بعض المشاكل اللي مرتبطه. كيف كيتم التنسيق بين المؤسسات اللي مرتبطه بهذا المشروع، سواء وزاره الداخليه اساسا وانتم، الامور تمر في احسن الظروف ام هناك بعض القضايا اللي ولا بدا كتطرح من جانب وكيف معالجتها، لان يمكن تعوق المسيره ديال تطبيق هذا المشروع اللي هو ضخم اللي كيهدف كما قلتي الى 8 مليون نسمه. كاين التغطيه الصحيه الاجباريه توسيع الرقعه ديالها من خلال طبعا مس بفئات اجتماعيه اخرى، لا سيما لي ترافايور انديبوندون مفهوم شامل، لي زارتيزان لي كوميرسون الى اخره، طبعا المهن الحره. هذه جوانب اللي يمكن لابد من الرجوع اليها، لان هي اللي يمكن في نظري وفي نظر الاخوان اللي يمكن تعطي واحد المدلول لهذا المبدا اللي تنزيل الدستور وتوسيع طبعا الحقوق للمواطنين. هل لكم اسئله في هذا الميدان او انا بغيت غير لو سمحتي لي نوضح واحد النقطه، وهي انا متفقه معك 100% على كون الاصلاحات ما خصناش نستوردوها من الخارج، خصنا نلقاو الحل ديالنا، اما ما عمرنا ما غادي نفلحوا. والمشكل ديال المستشفى هو كوننا في الماضي طبقنا اصلاحات اللي ماشي هي من المغرب، واحسن دليل هو ملي تخرج للخارج وتمشي لمستشفيات مثلا في فرنسا تلقى تماما نفس العناصر، غير هما عندهم واحد الارضيه اللي تسمح لهم باش يبقاو عندهم مستوى مزيان، وحنا الارضيه ديالنا كانت نازله، ولكن نفس الاصلاح. انا اللي تنتمنى نستوردهم للخارج وهو غير الكرامه ديال المرضى، يعني نحافظوا على الكرامه ديالهم. ملي تيكونوا 2 ولا 3 ديال المرضى في فراش واحد مثلا، اولا ناعسين في الارض، وملي تيبقاو 3 شهور هما ما عندوش الماء سخون باش يغسلوا الدراري صغار، هذه مس بالكرامه ديالهم، وضروري نصلحوها في اقرب اجل، حيت كلنا عندنا غيره على بلادنا وعلى المواطن ديالنا اللي ما تنحناش نديروا هذا الشيء. وكنت بغيت نقول لك السيد الوزير، حيت يمكن غادي نحتاجوا نعطيو هذه الورقه ديال المستشفى، وهو واش ما تيبانلكش بان هذه القضيه ديال لوتونومي بودجيتير اللي كاين عايش بها السي، واش ماشي هي هديه مسممه كادو امبوزوني؟ واش ما غيكونش احسن يكون اشراف مباشر ديال الوزاره على المستشفيات الى افق اخرى تيتم تحسين الخدمات، حيت ما هذه القضيه ما تيبانليش نجحت. وثانيا واش ما تبانش امينه على الرؤيه ديالك في هذا الجانب، لانه كاين طبعا اراء مختلفه. نعم، هذا رايي الشخصي طبعا. وحاجه اخرى وهي الاداره ديال المستشفيات، الطاقم الاداري ديال المستشفيات، ماشي ديال المركز الاستشفائي بل ديال المستشفيات. هذا الاداره العدد ديالها تيكثر وتيتكاثر كل عام، وغالبا شكون كيتكاثر؟ العدد ديال الاداريين ديال المستشفى هادو غالبا ماجيين من قطاع الصحه ومن مهنيين ديال الصحه. علاش ما نردوهمش عاوتاني ممرضين ويرجعوا للخدمه ديال المواطن، باش نردوا الاستشفاء والدواء هو في وسط المستشفى. فوقت اللي نخدموا الاداره تخدم المرضى، وحنا اللي تنعانيو من ضعف الموارد البشريه ومن قله الممرضين يرجعوا، وباش نكافيوهم حيت ضروري نكافيوهم ويكون تحفيز. فوقت اللي يكون تحفيز غير يوليو اداريين، يكون عندهم طرق اخرى باش يتقدموا في الحياه المهنيه ديالهم.
هادو من ضمن الاجراءات. من بعد يمكن نهضروا على امور اخرى. لا أنا عندي غير واحد الملاحظة بالنسبة للتغطية الصحية. Donc je voulais déjà que les spectateurs comprennent que a priori il devrait y avoir a priori une couverture totale de la population par répartition en 3 systèmes de couverture sociale. Donc ça, Monsieur le Ministre va sûrement nous l'expliquer mieux que moi. À peu près 30% de la population devrait être couverte par l'AMO, l'assurance maladie obligatoire qui comprend donc la CNOPS pour les organismes publics, la CNSS pour les organismes privés. À peu près 30% de la population devrait être couverte par le RAMED. En tout cas, c'est ce qu'on vise. Tout à fait. Et ensuite, les 30% qui restent, ce sont les professions libérales, les gens, les les travailleurs indépendants. Et ça, normalement, donc nous, ce qu'on a lu quand on étudiait la politique de santé, ça devrait être couvert par une institution, un organisme qui s'appelle INAIA. Et j'envoie, moi, donc, par référence à mes livres, j'envoie les personnes donc, poser cette question parce que c'est important, c'est quand même... Quand on va arriver à réaliser le RAMED, on va arriver à 8 millions. Et puis, il y a les 9 millions qui restent. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est des gens qui ne touchent pas moins de 1000, mais qui ne sont pas salariés. Donc, c'est important. C'est une partie de la population. Donc, ça, pour Inaya, je pense que... Il y a le texte initial de Moudouana, la les travailleurs. Voilà, donc ça, pour cette partie, cette catégorie de la population qui nous intéresse également. Et ensuite, donc, concernant le RAMED, donc bien sûr c'est une très très bonne initiative, je pense qu'il faut du temps pour l'instaurer. Effectivement on a constaté que ça commençait à fonctionner, ça ne peut pas être parfait, ça fonctionne, moi je le confirme, j'ai des malades ramédistes qui ont des explorations, qui prennent des médicaments, etc. Maintenant la question est, quand on arrivera à couvrir ces 8 millions de personnes, après sélection, etc., la sélection est assez rude, bref, des critères qu'on ne peut pas, de toute façon on n'est pas là pour les débattre, quand on aura fait tout ça, est-ce que le ministère, est-ce que le gouvernement a les moyens de suivre? C'est une dépense à long terme qui n'est pas négligeable. Est-ce que ça a été réfléchi? Est-ce qu'on est capable de maintenir cette dépense à long terme? C'est ça ma question. C'est Sabir. L'intervention, ma deuxième intervention va être moins intellectuelle, elle va être plus thérapeutique. On a dit les droits ديال المواطن. اولا بعدا كلشي هنا وطول بعض. tous مواطنين ما كنمشيو ان اوبيتال كنبقاو ان مينيموم ديومانيتي. كمواطن مهمش وغير مهمش. كاين تماما واحد دوزيام بوين اللي سميتو ليكيتي. Monsieur le ministre a parlé des autres ministres qui défendent les leurs quand vous êtes en conseil de gouvernement. Mais justement, on compte sur vous pour nous défendre encore plus parce que si on fait des simulations de salaire, d'abord, autant que موطنين موظفين وزارة الصحة, on ne peut plus rester au ministère de la Santé. علاش؟ ناخذوا غير la différence de salaire entre les universitaires et les non universitaires. Vous êtes universitaire, vous allez plafonner à 45 000 ou 49 000, santé publique qui plafonne à 22 000. Donc déjà là, avec la moitié d'effectifs, monsieur le ministre, qui vont dire 50% du salaire, c'est quand même très très bas. L'infirmier, moi je rends hommage à l'infirmier. Il n'y a aucun infirmier ici, donc je vais me faire infirmier un petit peu. Un infirmier, bac plus 3, qui تخلص moins qu'un policier, parce que le policier a le statut de fonction spéciale, de l'Amn al-Watani, donc il est à 6600 et des poussières. Ce n'est pas possible. Alors nous, ce qu'on dit à monsieur le ministre, on dit, on vous comprend. Je suppose que vous dormez moins depuis que vous êtes ministre de la Santé. On le comprend. Il y a un ministre de la Santé, des Finances qui dit il faut pas, on n'a pas l'argent à mettre. Il y a la crise, on est aussi citoyen. Mais on dit juste, on voudrait entendre de la part du ministère de la Santé un plan sur 4 ou 5 ans, ou un plan conditionné par la reprise économique où on va se dire, mes médecins, mes infirmiers, on n'a pas l'argent d'abord pour les motiver, mais on s'engage à une correction des salaires dans 5 ans ou dans 6 ans. Moi, je dormirai plus tranquille. Je dirais, ceux qui dirigent le ministère de la Santé s'engagent parce que je gagne moins que le caïd, je gagne moins que le commissaire, on a beau avoir fait le métier de médecin ou d'infirmier avec une vocation sociale, n'empêche qu'il y a un loyer à payer, une voiture à payer, des études pour les enfants. Donc, du côté de Mouatedine, j'aimerais bien qu'il y ait un effort de revalorisation les personnels de la santé et aussi, puisque Aïda, mon ami, a parlé des affectations. C'est un sujet conflictuel. C'est vrai qu'on doit avoir une logique géographique de répartition, mais on doit avoir de l'équité. Soit un roulement, tout le monde y va, 2 ans ou 3 ans en fonction de la priorité des spécialités, etc. etc. Mais en tout cas, voilà, des primes, etc. Mais on aimerait bien
que les ressources humaines soient au cœur des priorités de votre... Parce que les gens ne savent pas que quelqu'un qui est à Lyon, ou qui... Moi, je ne vais pas parler que de moi, j'ai des amis à Tantan, à Lyon. Quelqu'un qui est à Lyon est payé de la même manière que quelqu'un sur Rabat, mais en plus... Donc, quand tu es par exemple à Zagora, tu payes ton avion jusqu'à Ouarzazate, et ensuite tu payes le grand taxi jusqu'à Zagora, parce qu'il n'y a pas de moyen de transport, c'est pas grave. Ensuite, tu payes ton logement sur place et tu payes ce que tu manges. Sachant que ton foyer, il est à 800 km. Mais les dépenses que tout le monde a, tu les as. Mais en plus, parce que tu as eu le tort d'être médecin, d'être le premier de ta famille, adoré de tout le monde, que tu as bien travaillé, que tu as fait l'internat, que tu étais première et que tu es passée ensuite en spécialité, la meilleure spécialité, tu arrives pour servir la population et tu es, au début du mois, moins ton salaire. Donc voilà. Bien. C'est évidemment des questionnements tout à fait légitimes. Si on repositionne le citoyen dans tout ce système, alors oui, bien sûr, pour le citoyen. D'ailleurs, nos premières questions étaient bien sûr cadrées que sur le citoyen. Parce que lorsqu'on a décrit la situation chaotique de l'hôpital, c'est bien pour le citoyen parce que nous, à la fin de journée, on rentre chez nous. Et alhamdoulilah, jusqu'à présent, on n'est pas malade. Mais en fait, c'est-à-dire, oui, on a constaté que le RAMED marche bien, que les patients, maintenant, dès qu'ils ont même le reçu de RAMED, ils ont leur billet d'hospitalisation, ils peuvent bénéficier de toutes les investigations, puis après la facture est réglée par l'État. Mais c'est ça, le problème, c'est que notre débat hospitalier est bien loin du débat hospitalier des pays avancés. Par exemple, comme vous avez cité, Monsieur le Ministre, la France ou le Canada. Alors nous, on est plus terre à terre, on est toujours à la qualité des soins basiques. SMIC. Exactement, le SMIC pour le malade, c'est le minimum, le BABA pour le malade. Quand 3 malades se mettent dans un même lit avec leur maman dans les services de pédiatrie, ça on en voit tous les jours. Ça on en voit tous les jours. Lorsque un patient qui est en détresse vitale et qui n'a pas les premiers médicaments pour fournir les premiers soins, alors c'est bien d'avoir de l'adrénaline dans des hélicoptères, mais je vois bien une fois que l'hélicoptère atterrisse à l'hôpital, mais autant qu'il reste dans l'hélicoptère. Pour ce malade, moi, je préfère rester dans cet hélicoptère. Donc voilà, c'est ça, si le marche bien, si c'est une monnaie d'échange, mais échanger contre quoi? Et bien sûr, je rejoins Dr Saber dans sa question. C'est bien de réconcilier la population avec le ministère de la Santé, avec le gouvernement. Mais ce serait bien de réconcilier la population aux médecins et au personnel paramédical. Parce que lors de vos dernières sorties concernant l'interdiction de pratiquer au privé, on ressent comme une tension de la part de la population. On le ressent chaque jour dans l'hôpital, ça, on peut vous le dire. Et on est considéré comme des corrompus, on est considéré comme des profiteurs du système, alors que moi, personnellement, ça fait 10 mois que je n'ai pas été payé. Il y en a d'autres qui ont un salaire. Moi, personnellement, ça fait 10 mois que je n'ai pas été payé, je ne me plains pas. Je n'ai même pas le temps de me plaindre. Alors, moi, ma question en conclusion, c'est voilà, quels sont les projets que votre ministère amène pour le personnel de la santé, infirmiers et médecins non universitaires du secteur public. هذا السؤال سي وزير لو سمحتي تفضل. اشرتي الى قضيه ديال تشريك المواطن في تدبير شؤون الصحه. القضيه ديال الشراكه مع المجتمع المدني او مع المواطن بطريقه مباشره، كيف كتنظروا لها على المستوى التأطير القانوني ديالها وتنظيمها؟ هل هناك تصور اللي هو الان في اطار البلوره ام لان القضيه ديال الشراكه مع المجتمع المدني مطروحه منذ زمان، ولكن ما لقاتش واحد الاطار اللي هو قانوني واضح اللي كيجعل ان طبعا الواجبات وكذلك الالتزامات ديال الطرفين كتكون واضحه في اطار هذه الشراكه هذه. اولا نشكركم عاوتاني على هذا le deuxième volet en ce qui concerne les critiques, les propositions et le débat. Moi, si vous permettez, je vais vous prendre quelques minutes pour vous expliquer la question de l'interdiction, parce que j'ai l'impression que moi je suis responsable et j'assume
Moi, on me fait dire des choses que je n'ai jamais dites. Jamais dites. Je défie quiconque. الانسان تنحاسبوا على الشيء اللي تيقول ولا الشيء اللي تيكتب ماشي تنحاسبوا داك الشيء اللي تيكتبوا عليه فرق. Si vous avez écouté mes interventions في البرلمان, vous aurez compris. À chaque fois on pose l'interdiction professionnelle de santé d'abord لازم تفهموا باسكو في الاخر خذوها راه الاساتذه ماشي الاساتذه. Ce ne sont pas les médecins, ce sont les professionnels de santé. Et mon intervention après le conseil de gouvernement du 8 novembre 2012, voici ce que j'avais dit. J'avais dit مهني القطاع ممنوع يخدموا في سميتو. ماشي c'est pas des choses qui sont tombées comme ça. غير باش نشرح résumé à l'extrême. Cette décision n'est pas prise contre les professionnels de santé. Pas du tout. Comme en train d'expliquer, parce que l'enseignant touche 200 000 ou الله يجعلو سي تيجي 200 000 يزيد ليه يا ربي من هنا يسمعني يجي ليه حتى 400 000. Ce n'est pas contre les professionnels. Cette décision est prise pour améliorer la prise en charge dans les hôpitaux publics. Moi, داكشي اللي تيربح الله يعاونو. Qu'on le veuille ou non, cher ami, je vais vous dire une chose. Moi, je suis enseignant comme vous. J'ai bossé dans les urgences. Nous avons des enseignants, des médecins, des infirmiers, des موظفين كلهم, ils font un excellent travail à l'hôpital. Et grâce à eux, تندوي على les transplantations, تندوي على هادشي اللي تيوقع. Il y a des gens qui font le privé, mais font beaucoup plus leur travail à l'hôpital. Nous avons des brebis galeuses, qu'on le veuille ou non. Nous avons des médecins, et je vais continuer à le dire. Ça m'a تعجبهمش. Et c'est sur ces paroles que je vais vous dire, que vous avez dit. Moi, je vais continuer à le dire. Nous avons des brebis galeuses, nous avons des professionnels qui prennent des malades automobiles. Nous avons des gens qui opèrent, nous avons des gens qui basta, on doit arrêter. Libre le privé, libre le public. D'abord, c'est une concurrence déloyale. انا واخا خدام في البريفي في البوبليك الناس اللي في البريفي تا هما تيخلصوا لا باتونت تيخلصوا اون لي كريتيك سي فري اون دوا ريزولف ماشي كونت يا اون ريزو ان بروبليم باغ ان بروبليم سو ني با كوم سا. ومنين حبسنا هذا الشيء قلنا كو لي جون رونتر à la maison mais qu'on ouvre la discussion. On n'a pas fermé, on a dit on ouvre là. Les gens étaient mécontents. علاش mécontents? Moi je suis un homme de terrain. Ils sont mécontents parce qu'ils savent que quel que soit le résultat de la discussion, mais 100 000 ou là. Mais c'est ça, mais il faut le comprendre. Mais moi, je n'ai jamais dit à la population, maintenant, vous savez, il y a des gens qui exagèrent, c'est la même chose pour le Ramed. Quand on avait eu aux gens, à la carte du Ramed, les certificats d'indigence, c'est fini, l'INA, c'est la dignité. Vous savez, des gens, nous sommes tous des citoyens, هذا روح حبابنا راه هادشي اللي عندنا الاميه دايزه اكثر من 50-60%. شنو بغيتي غنبدلوا اليوم؟ راه on n'a pas كي كنقول انا on n'a pas les hôpitaux. انا le jour où on m'a demandé de gérer, je suis venu pour gérer les hôpitaux du Maroc. ماشي حتى بديت قلت لهم انا كنحسب لي les hôpitaux ديال لا سويس. Mais je savais que c'était les hôpitaux du Maroc. Mais la population ديالنا خصنا نقبلوها. هادشي باش نسدوا هاد المقطع. Moi je suis ouvert. Quand je dis moi le ministère est ouvert pour discuter, mais il n'est pas question. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, les gens à l'hôpital. Le jour où j'attraperai, et ça je vous le précise, et la clinique et le médecin seront sanctionnés. Et l'infirmier seront sanctionnés. C'est vrai que يقول لك هذا تيدوز في الفروج تيدوز تيقول لك هذا وهذاك انت اللي حصلتي دابا هذاك داز ما شافوش البوليسي دابا حصلتي انت خصك تودي. دونك هادشي باش نكونوا كلير في هذه القضيه. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les décisions dont a besoin ce secteur, je m'excuse de vous parler comme ça, ce ne sont pas des décisions d'il y a le sapeur-pompier. Il a des décisions gérées. Ce n'est pas parce que il a des décisions radicales. Vous savez, on va construire tout ce qu'on veut. Il a même la mentalité du Marocain. Il sait que il faut qu'il arrête. Alors on ne va rien faire. هذه باش نفضيوها. Mais moi je n'ai jamais dit du mal de mes confrères ni des professionnels, au contraire. Et Dieu sait qui قال que tu me défends بغيتك شي نهار malheureusement ça se fait pas pour vous inviter pour m'écouter. Comment راه ça n'est pas aussi facile. غير تنقول لك حنا غاديين في هذا الاتجاه. Et vous avez dit le statut قلت لك je suis plus que convaincu. Est-ce que vous avez cité comme moyen هادشي حنا خدامين فيه. De tout un gouvernement, ce n'est pas un ministre. Un ministre peut vous faire des écrits ce qu'il veut, ce n'est pas ça. بحال هادشي اللي قال لك راه رجعوا يخدموا السبت لحد ما راه هي une loi. وكتعرف القانون الوظيفه العموميه l'article 50 interdit aux fonctions de l'État d'exercer dans le privé que ce soit الحد ولا السبت ولا العيد الكبير ولا العيد الصغير ولا ما كاينش. يعني une loi إلا شدوك وقع عليه مات ليه المريض في البريفي
La circulaire ou la signature il y a une loi. Le juge applique la loi. On a signé avec le ministre une circulaire ou un communiqué. Donc, c'est pour vous dire et je vous assure que je suis plus que convaincu. Et je le fais. Et je suis un homme sincère. Les ressources humaines sont au cœur de la réforme. Et je vais vous dire mieux que ça. En dehors du conseil de gouvernement, on se réunit pratiquement un mardi sur 15 chez monsieur le chef du gouvernement. Et on débat. Et parmi les problèmes, par exemple, en ce qui concerne le budget 2013, on a un peu de temps pour prendre la parole. J'ai dit ceci. J'ai dit, monsieur le chef du gouvernement, حيد لي 60% ديال الفلوس ديال الوزارة. حيدها خذها. أنا بغيت غير مهني الصحة. Il faut les valoriser, il faut les augmenter, un nombre en qualité et en quantité. C'est pour vous dire, on ne peut pas faire autrement. Moi, je suis du domaine, quelle que soit la race, c'est l'homme, ce sont les femmes et les hommes qui créent les moyens. Ce n'est pas l'inverse. هذاك القضيه هذا دائما تنسقها مع الاخوان اللي تيديروا تيغوتوا على هذا تي وعلى هذا الشيء il est tout le temps dans le privé نهار غيجي تيقول لك واجا غير نو مارش البلوك ساد السكانير اون بان داكور ولا ينسي لي طومبان راه غادي نرجع ليها. Ce sont les femmes et les hommes qui créent les moyens. Et je reviens à ce que vous avez dit madame concernant les CHU ou le Jihaouia. Moi je suis un fervent défenseur de la régionalisation. Nous l'avons commencé. J'ai fait marche arrière. ماشي partout. Là où j'ai trouvé que c'est parce que le Jihaouia, le mouchkil ديالها, ce n'est pas l'idée, c'est où trouver les femmes et les hommes pour gérer. C'est un concept nouveau. Les gens ne sont pas habitués. Et vous l'avez dit. J'ai qu'un exemple. Les médicaments, je vous donne un exemple très simple, concret. Les médicaments, le Maroc jusqu'à fin décembre 2011, Al-Saïd Ouattani Ouzarat Siha a acheté 675 millions de dirhams. 675 millions de dirhams pour les hôpitaux publics. En 2012, avec le démarrage du Ramed, nous avons acheté 1,5 milliard. En 2013, nous avons mis 2,4 milliards. Mais moi, parce que je suis comme vous un homme du domaine, et moi je travaille aux urgences, si je me dis, mais le citoyen marocain, au moment où on avait dit on achetait 675 millions de dirhams uniquement, d'abord on achète 2,4 milliards, ben le résultat est le même. Mais pourquoi est le même? Ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de quantité, c'est un problème qui va gérer d'où باش يوصل للمريض. هو 675 وصلنا المليار ونص وصلناها ل 2 مليار و400. Et le citoyen qui part aux urgences, داكشي اللي كان كياخذوا ليه. Il ne voit pas. Alors quel est le problème? C'est un problème de gestion. Je suis parti voir visiter Brchid. Il y a 250 tonnes de médicaments périmés. À Tiznit, il y a 7 tonnes de médicaments périmés. Et ça, ce n'est pas un problème. C'est pour ça que c'est un et moi je suis sincère, je vous le dis. Ce ne sont pas des choses que je cache. Mais c'est, pardon, monsieur le ministre, c'est aussi un problème de budget parce que quand on... Moi, je parlais du CHU. Je ne parlais pas où je pensais que quand on accorde aux hôpitaux du CHU l'autonomie, ça peut être aussi une manière de renvoyer la balle dans leur camp. Quand ils sont en situation de déficit total, leur dire soyez autonomes, fonctionner selon les établissements Segma, c'est un peu leur dire débrouille-toi. Et ce n'est pas vrai, madame. Je vais vous dire, je vous parle, je suis ministre. Je vais vous dire une chose. Ce qui est dit aux hôpitaux, quel qu'il soit Segma, quand on discute avec les finances fin décembre, on parle de la gestion. Vous leur dites j'ai besoin de je ne sais pas de combien de millions pour le CHU. Le budget dire que tu l'as consommé à raison de 40%, 48%. Mais il ne va pas vous donner de l'argent. Consommez, mangez ce que vous avez à manger. Consommez-le. Mais c'est ça, c'est la rationalité de la gestion de la ressource. Pas un financier, c'est ça. Un financier, il vous donne un budget, vous le consommez à 48%, au décembre, on reproduit. C'est la même chose, nous étions tous des chefs de service. Chaque année, le directeur du CHU envoie au chef de service. Quels sont vos besoins? تنعيطوا للماجور انا ماجور تعيط للماجور تيقول لي شحال درتي العام اللي داز ديال لي سوندر غاستري تيقول له درت 300 تيقول له دير 350 c'est pour ça que je vous dis donc quels sont les freins justement qui empêchent cette capacité qui limitent cette capacité d'absorption est-ce que c'est le mode d'organisation oui c'est un tout d'abord il n'y avait pas de contrôle قلت لكم c'est une première au Maroc au ministère de la santé où nous avons pris un bureau à la barra privé que nous avons payé avec un appel d'offres
qui va faire des outils automatiques. التدقيق والافتحاص ديال الحسابات de façon automatique والتدبير حتى هو chaque année, à commencer par le cabinet du ministre, pour que la population sache فين وصل هذا الشيء. Et nous étions en toute modestie le premier ministre, le premier ministère à avoir demandé aux deux chambres du Parlement à passer à 6 mois pour présenter un bilan. Pas pour dire alors nous avons fait, c'est pour qu'on sente les parlementaires qui sont en contact avec le NAS. Alors c'est la seule façon de s'améliorer. Ce n'est pas en dictant, ce n'est pas des circulaires, en mettant la cravate et restant dans un. Pour arriver au deuxième volet concernant Tatir Sahia, je vais vous dire une chose. Vous savez, l'Alam Kullo est passé par 2 phases. La santé. D'abord, je suis persuadé qu'on va passer à la 3e phase. La première phase, vous vous rappelez très bien, la déclaration d'Alma-Ata. L'Alma-Ata, c'est la santé pour tous. En l'an 2000. En 2013, il y a la santé pour tous, ou la même France, ou la même arabe. Par la suite, ils ont compris, ils se sont rattrapés en disant في طريق تحقيق أهداف الألفية للتنمية. C'est quoi l'ADF? Il y a particulièrement 4 les OMD. Nous, au Maghreb, nous sommes concernés essentiellement par la santé par 2. L'OMD 4, c'est la réduction de la mortalité infantile. Les chiffres qu'on avait en 1990, en 2015, sont mis en 2 tiers. Nous étions en 1990 à 84 décès des enfants pour 1000 naissances suivantes. Donc en 2015, c'est inférieur à 25. Pour la mortalité maternelle, nous étions à 332 morts maternelles pour 100 000 naissances. C'est 3 quarts en 2015. Donc nous devons être inférieurs à 83 décès maternels pour 100 000 naissances. D'abord, les gens, et vous voyez ce qui se passe parce que 2015, c'est demain. Beaucoup de pays ne vont pas arriver. D'abord, la 3e phase dont je vais parler, les gens commencent à comprendre que la santé, c'est d'abord la couverture médicale. Socle de la prévoyance. Sans sécurité sociale, quelles que soient les réformes, vous ne pouvez rien obtenir. Un médicament anticancéreux, je l'ai toujours dit, si vous voulez qu'on parle des médicaments, les gens me disaient Douarali. Vous savez pourquoi Douarali? Plusieurs raisons. Vous avez d'ailleurs les impôts, في المغرب 7%, في الجزائر c'est 0%, في l'Arabie Saoudite c'est 0%, France c'est 2,1%, l'Espagne c'est 4%. Ah, la première raison, c'est trop cher. La deuxième raison, c'est que القدرة الشرائية ديال المواطن المغربي ضعيفة جدا. واش المواطن المغربي بعد les ménages participent à 53-54%. Pour revenir au RAMED, pour rester في تغطية الصحة. Le RAMED, c'est un régime public qui est un droit pour le citoyen et qui est une obligation pour l'État. Vous avez dit la pérennisation. Oui, quelle est la pérennisation? Ce n'est pas des choses comme ça. C'est pas comme ça. Il y a eu des études, il y a eu 6 ans de retard ou l'application de la généralisation par Sa Majesté le 13 mars 2012. Alors, on est actuellement à l'extension. Le financement dialogue, le financement dialogue, il y a 75% sur l'État. شنو هو l'État? وزارة الصحة plus دابا تزاد avec le nouveau gouvernement صندوق التماسك الاجتماعي اللي غيزيد منه. Le financement dialogue global en 2012 c'est 3 milliards de dirhams. En 2013 ça va être un peu plus. منين جاي هاد 3 مليار؟ كاين 75% l'État, ministère de la santé plus صندوق التماسك الاجتماعي 2 milliards, 1,5 milliard, 2 milliards les régies. Puis vous avez les collectivités locales. Pour tout citoyen pour lequel qui est classé pauvre absolu, pauvre, c'est un pauvre absolu, mandouche, ce sont les collectivités, la commune fait Saken, au moins les 40 dirhams par personne par an. Et vous avez la 3, donc ça fait 6%. L'État 75%, et d'autres 6%. Il reste la 3e source de financement, ce sont les vulnérables. الناس وضعيتها هشاشه. هاد الناس هما اللي تيربحوا بين 3767 درهم و 5650 درهم plus les modifications socio-économiques واش عنده الطوموبيل واش ما عندوش واش عنده الضو واش ما عندوش on les classe dans un système de l'ordinateur ثاني شيء. هاد الناس ديال الهشاشه les pauvres relatifs ils payent chacun 120 dirhams par an par personne mais sans dépasser 600 dirhams pour toute la famille là quand la famille كبيره. Donc voici le financement comment il est prévu. وهذا الشيء راه مدروس. Bon, il est évident, vous allez peut-être y a des erreurs, il y a l'étude actuarielle. C'est le modèle de mise en œuvre. On a conscience évidemment, enfin, à la fois, enfin, du mode de financement d'ILO, enfin, de comment
Mais les modalités de mise en œuvre, quel est le régime d'extension de ce régime justement sur l'ensemble des territoires? Il y a une progressivité. Tout à fait. Voilà, on avait dit sur quel horizon vous comptez le régime, le jour a été annoncé. Atteindre les 8 millions. Exactement. Le régime institutionnel, comment ça fonctionne? Est-ce que ça ne pose pas quelques difficultés? Là, ça pose des problèmes. Voilà, je l'ai dit. Je vais mentir mentir si je vous dis. Le régime, comme j'ai dit, c'est un régime public. Le jour a été, la généralisation a été lancée par Sa Majesté le 13 mars 2012. Le programme, la mise en action et la mise en œuvre, c'est dans 3 ans pour couvrir 28% de la population, à savoir 8,5% des Marocains. Jusqu'à présent, nous avoisinons 5 millions. Nous avons dépassé ce que nous avons l'attente. On n'a pas fait de l'ouest, mais on a كنوصلوا 4 مليون. فيهم شيء à peu près 2 800 000 ولا liés par la carte, عندهم le récépissé qui bénéficie des urgences. Ce qui semble que dans le milieu rural, ça pose quelques difficultés. Ça pose des difficultés, c'est normal que ça va poser des difficultés. Vous savez, les gens sont mécontents. Ce n'est pas uniquement leur faute, c'est la faute à nous. Je suis le premier responsable, j'assume. Mais malheureusement, je n'ai pas d'autre solution. Quand il y a plusieurs temps, le comité local permanent, c'est un comité qui est composé du ministère de la Santé, des Finances, le Filaha, le Mahri, l'Intérieur, etc. Et vous savez, les partis politiques, chacun le mais je pense, en un mot, j'ai dit, les gens ne disent que ça ne marche pas, il n'y a rien, les gens meurent, etc. Mais moi, ce que j'ai compris, ils veulent qu'on arrête. Et moi, je vais vous dire, on ne va pas arrêter. C'est notre pays. On va réussir et on doit réussir. Et je suis persuadé qu'on va arriver à réussir. Voilà. Les indépendants, sur les indépendants, comment vous envisagez l'extension de la couverture médicale cette fois-ci? La couverture médicale. Avec les différents systèmes légaux, il y a les artisans qui n'ont pas donné de bons résultats, celui des commerçants, non plus. Comment trouver un régime qui puisse répondre à une catégorie aussi disparate? D'abord, la couverture médicale, pour qu'elle puisse réussir, il faut augmenter l'assiette des participants. Il faut d'abord que les jeunes payent pour les vieux. Le jeune, vous l'avez dit, Dieu merci, vous n'êtes pas malade. Il faut que les riches payent pour les pauvres. Il faut que les malades, les patients sains, payent pour les malades. Donc, il y a la philosophie. Alors, je vais vous dire l'historique, les indépendants. Récemment, il n'y a même pas 3 semaines, on reçoit une lettre au ministère nous disant il y aura la proposition de modification de la loi 6500, dit la couverture médicale, pour inclure à la CNSS la couverture des les taximans. Et on le sait, nous qui suivons la politique comme vous, l'ancien gouvernement c'était un équilibre. La loi pour vous assurer. Très bien, c'est une excellente chose. Donc, comment ce sont des indépendants? Parce que les indépendants, pour les inclure, la loi, il fallait changer la loi. J'ai avec l'écrit pour demandons l'avis du ministère. Moi, j'en ai profité. J'ai dit, les taxis, ils méritent plus que ça. Mais ce n'est pas normal qu'on l'ouvre pour les taxis, c'est-à-dire les indépendants, pour une catégorie, et ne pas inclure les autres catégories. Et l'idée est venue, on avait invité Hamdouche, le directeur de la CNSS, et monsieur le ministre Souhaïl, en son temps, on avait dit, avec une idée, les indépendants au niveau de la CNSS pour tout le monde, mais à condition, dans la progressivité de la mise, la catégorie qui est prête, parce que le problème que pose NES pour les inclure dans un système, c'est l'adhésion. كيفاش غادي تجمع من عندهم لاكوتي حنايا انتم تحيدوا لنا على سورس مي هذا كيفاش بون قلنا على la fois parce que les médecins prenez un pharmacien du milieu libéral un pharmacien il a déjà une secrétaire il a un employé تخلص عليهم déjà la CNSS donc il est خدام على la CNSS la seule chose c'est qu'il rajoute son nom. Donc il y a une façon de payer. Nous avons l'ordre des médecins, l'ordre des dentistes, il y a une possibilité. Et donc il y a l'idée, mais il n'est pas encore concrétisé. Nous sommes en train de discuter parce qu'il faut voir la possibilité. Et vous savez que le problème majeur, ce sont toujours les finances. Les humains,
On bascule sur les médicaments. Juste un mot sur le Ramed. Et juste un petit mot. Oui. Moi, je suis une fervente partisane du Ramed, de l'idée et du concept même si j'aurais souhaité qu'il s'appelle autrement. La couverture médicale comme moyen d'amélioration du système de soins et comme moyen de rétablissement de l'équité entre les citoyens dépend non seulement de l'assiette, mais aussi du panier de soins remboursés. Et à ce titre-là, pour la spécialité qui m'intéresse, qui, entre parenthèses, concerne 1,7 million de Marocains, le diabète. Et celle qui m'intéresse, c'est le diabète de type 1, qui concerne à peu près 100 000 Marocains, dont 15 000 enfants, qui, eux, ont besoin d'une prise en charge très différente et très particulière. Est-ce que pour ces enfants, qui sont à peu près au nombre de 10 000 ou 15 000, ce n'est pas négligeable, est-ce que le Ramed va leur permettre de se soigner entièrement comme ils méritent de l'être, c'est-à-dire pas seulement un traitement de survie avec l'insuline, mais aussi les bandelettes nécessaires à l'autocontrôle quotidien, les équipements. Est-ce que le Ramed va leur rendre tout ça, ou là, est-ce que vous savez quelle est la part qui sera remboursée par le Ramed et le reste? Ah, mais la réponse est simple, c'est pas le Ramed qui voudra rembourser, c'est nous, tous. Parce qu'il décide, le Ramed, mais il a été décidé quelque part. Qu'est-ce qui est remboursé, qu'est-ce qui n'est pas remboursé? Mais ce qui est remboursé jusqu'à présent, ce n'est pas une loi. C'est le paquet. Mais on peut toujours. Ça n'est pas encore déterminé. On peut toujours changer, mais ce n'est pas. On peut toujours changer. Ça dépend de nous. Il y a une commission de transparence. On vient de nommer une commission de transparence au niveau de l'AMO qui décide. On a radine avec un règlement intérieur. Il y a une commission nationale des médicaments et des dispositifs médicaux et des produits de santé. Est-ce que, par exemple, ils vont s'aligner sur la CNOPS et la CNSS pour le remboursement? Là, je vais vous mentir, si je n'ai pas de réponse comme ça à vous dire. Nous sommes ouverts à tout, parce que moi, je vais plus loin que vous. Moi, en tant que ministre, je dis que ce n'est pas normal que le Ramed soit ouvert uniquement au public. C'est pas l'âge. Le Ramed, c'est qu'au public ou privé. Mais ce n'est pas facile, parce qu'il y a une loi de départ qui dit que c'est un régime public. En tant que je suis contre, mais je suis en train de faire le nécessaire. Et une loi, pour vous dire, tout à l'heure vous avez parlé des lois, la loi du Conseil national de l'ordre des médecins a été élaborée en 2006 par mon État. Vous êtes au courant. Je viens à peine aujourd'hui, j'arrive du Parlement à Adest. Pour vous dire, une loi, c'est combien de temps?